वरिष्ठ अभिज्ञ जो माने सिनेमा इंडस्ट्री रे सब दिगरु गुणी संपन्न व्यक्ति विशेष को सरकार गोटे जूरी कमिटी करती। तो जूरी कमिटी जने मु कहीदेवी धरतु जूरी कमिटी सबू बोका अनभिज्ञ सेटा गोटे कहवा मूर्खामीर कथा। कारण मु कौन माने से जो जूरी कमिटी एते लोक थे मु विज्ञ मु ज्ञानी किसी ज्ञान नहीं। सरकारी स्तर रे जो सब कमिटी हुए सब कौन एमती लोक नियंती ना कहवा भूल कहले कौन कहला सेटा निंदनीय कथा एवं निजको माने समाज जगह छोट करिवार कथा। एवं जे तमे तमे कहवा आगुर गोटे कौन कथा 100 थर चिंता करिवार आवश्यकता अछि। अवार्ड जितेबले से माने स्थिर करिवे एटा तो जणिकिया कथा नुहे ना। जति जण जूरी कमिटी समस्ते बसिक स्थिर करिवे तो सेठी जणे कहीदेले एटा भल तो ताको अवार्ड तो दिया जाउनी ना। जूरी कमिटी जेमति जा नियम थाए सब जगह रे। तेणु खाली गोटे कहवा से कहवा सोशल मीडिया रे आसीबा पई कहवा जे एड़ा बहुत भूल कथा। लोक को विभ्रांति करेवा मिथ्या कथा मिथ्या तथ्य देकी विभ्रांति करेवा पाप। जदि आप आध्यात्मिक बारे विश्वास करती ये गोटे विराट बड़ पाप। तो जदि फिजिकली गोटे कंप्लीट चरित्र लागू नहीं ताको केमिति गोटे स्टेट अवार्ड मिलगला मु तो आज भी भाबुची। ए सब जिनसर प्रॉब्लम ता एठी अछि जे जो माने जज रहंती ना से माने एक्चुअली मु जानि नै को माने रहंती सब बेले हैं किछि किछि लोकंकर ज्ञान थाई पारे मु सेमानकर नॉलेज को नै के असंतुष्ट रहउची। मु सेमानकर पर्सनल किछि मु असंतुष्ट रहउ नै। नॉलेज माने सिनेमा देखिथिबा लोक ही सिनेमा को देखिबा कथा ना से ही बुझी पारिबो ना। सिनेमा वर्ष वर्ष आपण देखि नथिबे से भितर जणे के थिबे आपण पचार दियंतु। एबे हठात 30 वर्ष सिनेमा देखि नथिबो जणे लोक हठात ताकू गोटे वर्ष रे जूरी कर दिया जिवो एमिति सिस्टम चलीछि। आ कोन करा जिवो सेटा होछि मेन प्रॉब्लम। से व्यक्ति जण को केही जानि नथिले जे जण अभिनेता बोली यह हूँ सत्य नुहे त्रिबार सत्य। कहीं जानी नथिले सत कथा से लोक मानक आपण मो कथा भूली जातु। व्यक्तिगत भाव में लोक को आपणकर जे चिन्हा जना अच्छा साधारण लोक को फोन कर इनस्टांट भी पचारतु एबे भी पचारतु। एबे पचारे आगुरी पचार था एक कथा भी पचारि पारे जे से लोक को कहीं जानी नथिले। जानी नथिले अर्थ कौन जे सी निज प्रतिभा बल रे निजको समर्थ करि नथिले लोकଙ୍କ आगरे जे मु एया। सेतिबे तो संग्राम परिश्रम निष्ठा अध्यवसाय गुड़ा दरकार से करि नथिले। राताराती बड़ हवार स्वप्न जदि थांको मन भितर थाए एवं सेतिरे से हारी जाइथिले निराश जाइथिले तापर कोन कले जेतबेले इंडस्ट्री पचारलानी जेतबेले प्रसिद्धि लाभ करि पारलेनी जेतबेले संग्राम करि पारलेनी सेतबेले सोशल मीडिया रे मोबाइल रे गपी आरंभ कले एगेंस्ट रे इंडस्ट्री एगेंस्ट रे व्यक्ति इंडस्ट्री व्यक्तिगत नहीं व्यक्ति विशेष एगेंस्ट रे बहुत बड़ बड़ लोक एगेंस्ट रे कहले जो मैंने ओडिया सिनेमा को कांधे केते वर्ष जाए आनी जो मैंने काम करूचंती जो मैंने दर्शक द्वारा ग्रहणीयता हेचंती जो मैंने काम करूचंती तो तांको सब बकिबा गाली देबा सब आरंभ कले। एटा गोटे खराब प्रक्रिया आरंभ कले जेतेबेले गोटे लोक तम फ्रस्ट्रेशन ता तमे रखितांत नहले देख नहले सबटर बेस्ट हितांता कोन काम करी चलो आमे जते सिनेमा करू सब कोन हिट ही जाउची फ्लॉप होउची। हारिबा जितिबा पड़िबा उठिबा ये तो गोटे लाइफ। जदि तमे हारी जाइछ जदि तुम दर्शक जानी पारु नांती एते वर्ष परिश्रम करी आइदर ओहरी जीव माने मो भलिया लोक काली सिनेमा करथुला 1998 मसिया 97 मसिया 91 मसिया रु आसीनी चालीची संग्राम एपर्यंत करूची प्रत्येक वर्ष करूची करिची एवं आगु को करियो मला जाए। तो देखो सी कहते मन करते मुझे सब न करी खाली जब एक्टिंग भी करती ये भी जानी जी कौन कौन अभिनय करी लिस्ट बाहर करंतु मोर लिस्ट से निजे बाहर करंतु ना जानी पारिबे मु कौन करी से कौन करी सी एक्चुअली मत लगुच से मत पर्सनाली नहीं गली एक्चुअली मु हरिबाबू को पर्सनाली नहीं हला मु ओडिशार परिप्रेक्षी कथा कहूची मते मु एबे भी आपन को सहित जो कथा होची मु आपन को पर्सनाली थोड़ी कथा होची मु मोर वक्तव्य ओडिशार पॉइंट ऑफ व्यू रे मु कहूची सिनेमा को नेकी
ସେମିତି ମୁଁ ତା ସହିତ ସେଇ ଭଳିଆ କଥା ହଉଥିଲି, ସେ ପର୍ସନାଲି ନେଇଗଲେ। ଯେମିତି କହିଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ପୁରା ପର୍ସନାଲି ନେଇଗଲେ, ଇଏ ତ ଖାଲି ଆସିଲା ବାହାର କଥା କହିବ ଖାଲି। ଆଉ ଆରେ ବାହାର କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉ। ତାହେଲେ ତମେ ନ୍ୟୁଟନ କିଏ ଜାଣିବା କଥା ନୁହଁ, ସେ ତ ବାହାର ଲୋକଟା। ସେଇ କଥା, ଇଏ ଏତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଓଡିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେନି, କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି, ନା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନା ସରକାର। ସେ ବା ମୋବାଇଲରେ ଗପିଲେ ପରା ଲୋକ ତାପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ କିଏ ବୋଲି। ତା ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ। ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅହରହ ନେଗେଟିଭ ଗାଳି ଦବ, ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ କିଏ। ଦି ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତାରେ ଏକ କରିକି ଦୁଇ କରିକି ନାଁ କରିବା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ତୋଳିକି ନାଁ କରିବା। ଇଏ ହଉଛି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଯିଏ ରାସ୍ତାରେ ଏକ କରିକି ନାଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, କଣ ସିନେମା ଅବଦାନ ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି? କେତେଟା ସିନେମା କରିଛନ୍ତି, କେତେଟା କଣ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେଟା ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ କିଏ? ମୁଁ ବା କହୁଛି, ମୋବାଇଲରେ ଗାଳି ନଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ ହୁଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ସେ ପରମ୍ପରାଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାଲି ତାଙ୍କୁ ଶିଖିକିରି ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ କହିବ ଯେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଏତେ ଦିନ କାମ କରିକି ମତେ ଯଦି ସିନେମାରେ କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋବାଇଲରେ ଗାଳି ଦେଇକି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବି, ମତେ ଲୋକ ଜାଣିବେ। ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ ରେ ଭାଇ। ଏଇଟା ତମେ ନିଜେ ଖରାପ ହଉଛ, ପରମ୍ପରାଟା ଗୋଟେ ଖରାପ କରୁଛ। ଯେ ନୂଆ ପିଢିର କଳାକାର ଯଦି କିଏ ହାରିଯିବ, କେତେବେଳେ କିଏ ଝୁଣ୍ଟିଯିବ, କେତେବେଳେ କିଏ ନିରାଶ ହେଇଯିବ, ସେ ଏଇ ଅସ୍ତ୍ରଟାକୁ ଦେଖିବ ଯେ ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ଗାଳି ଦେବି। ସେଇ ସିନେମାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋସନ କରିବା କଥା ଆସିବ, ସେଥିରେ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ସେମାନେ ସତରେ ଓଡିଶାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ, ସତରେ ଓଡିଶାଟାକୁ ସାରା ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ଭିତରେ ନିଜର ଚେୟାର, ନିଜର ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ବି ତ ମୁହଁ ଖୋଲିବା କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ବି ତ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଅଛି, ମୁଁ ବି ତ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିବା କଥା। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି? ଏଇଥିରେ କିଏ ବି କହିଲେ ମୁଁ କହିବି, ସେ ଯୋଉ ଦଳର ବି ହେଇଥାଉ। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ଫେଭରିଟିଜମ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଥିଲା। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି ଯୋଉଥିରେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ମୋ ଅପୋଜିଟ ରେ ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବା କଥା ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର। କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ମାନେ ସେଇ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ନ ମିଳିକି ଯାହାକୁ ବି ମିଳିଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କଠୁ ବେଟର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଇଟା ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି। ଧୋରେ ବାବୁ ଧୋ, ତାର ପ୍ରଯୋଜକ କିଏ କହିଲେ? ଏଇଠି ମୁଁ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଆପଣ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କଣ ମିଥ୍ୟା କଣ। ସେ ବଦମାସ ଲୋକ ସେ। ଧୋରେ ବାବୁ ଧୋର ପ୍ରଯୋଜକ ହଉଛନ୍ତି ଓଡିଶାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଯୋଜକ ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଯିଏକି ସିନେମାରେ ଖାଆନ୍ତି, ପିଅନ୍ତି, ବଞ୍ଚନ୍ତି। ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ସେଭଳି ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ହରି ଭାଇ କି ହିରୋ କରିକି ନେଇଥିଲେ। ଏଠି ଫାଇନାନ୍ସର ନୁହଁ, ବୋକା ହେଲା। ସେଭଳି ଜଣେ, ଯଦି ସେ ସିନେମାରେ ସେତିକି ଦମ ନଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ଔକାତ ନଥିବ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିବ? କେମିତି ମିଳିବ? ଏମିତି ଯଦି ଇଏ କରିବେ, କାମ ନ କରିକି ଦାମ କରିବେ, କାମ ଉପରେ ଫୋକସ କରାହଉନି, ଅଲଗା ଉପରେ ଫୋକସ କରାହଉଛି। ଇଏ ଯୋଉ ପରଶ୍ରୀକାତରତା, ଯେ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି ସିଏ କରିଦେଲା, ତା ଗୋଡ ଭିଡିବା, ଏଗୁରା ସବୁ ଯଦି ନ ହଉଛି ଲାଇନ ଛାଡି ଦିଅରେ ଭାଇ, ପଳାଅ। ତମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ନ ହେଇପାରୁଛି ପଳେଇ ଯାଅ। ଆଉ ଏମିତି କରି କାହିଁକି ବଦନାମ କରୁଛ? ଏ ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ। ଦେଖ, ମତେ ବଦନାମ କଲେ ସତ କଥା କୁଛ ଫରକ ନେଇ ପଡତା। ସିଏ ମୋ ଆଗରେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଚିଲ୍ଲର, ଟଙ୍କା ପଡିଲେ ସାଉଣ୍ଡ କରିବ 1 ରୁପିସ। ମୁଁ ହଉଛି 2000 ଟଙ୍କା ନୋଟ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢିବି ନା ସାଉଣ୍ଡ କରିବିନି, ପବନରେ ଆସ୍ତେ କିରି ପଢିବି, ବୁଝିଲେ କି? ମୁଁ ମୋ କାମ କରିଚାଲିବି ଆଗକୁ, ମୁଁ ଆଗକୁ କାମ କରି ଚାଲିବି, ଫିଲ୍ମ ପରେ ଫିଲ୍ମ କରି ଚାଲିବି। ସମୟ ଯଦି ଆସିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ମତେ ଚାହିଁବେ, ମୁଁ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବି, ଆଜି ଷ୍ଟେଟ ଆୱାର୍ଡ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ପାଇଛି, କାଲି ମୋ ସିନେମା ବି ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇପାରେ। ଆଉ ତମେ ସେମିତି ବକୁଥିବ ସେଇ ମୋବାଇଲର ଛୋଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିତରକୁ, ତମେ ବଡ ପର୍ଦାକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଗାଡି କିଣିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ କାର ବାଜାର, ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲୋ ପ୍ରାଇସ୍ କାର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲକ୍ଜରିୟସ୍ କାର୍ସ, 10,000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାରେଣ୍ଟି ଓ ଅଫୋର୍ଡେବଲ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ। ଆଉ ହଁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ କାର ବାଜାରର ସେକେଣ୍ଡ ଆଉଟଲେଟ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଅପୋଜିଟ ଅଫ ଆସୋଟେକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ପାହାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତାହେଲେ ଏବେ ଲୋ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ କାର କିଣନ୍ତୁ କେବଳ କାର ବାଜାରରୁ।